श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भागवत महापुराण नवम स्कंध 19 अध्याय। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दियंतो। प्रतिदिन 6टार 7टा सकाळ गोटे अध्याय हो पछे निश्चय भागवत शुणा को चेष्टा करंतो। आसंत शुणा नवम स्कंधरे 19 अध्याय। 19 से जो जाति विरक्त होई लभे मुक्ति। श्री शुकवाच जजाति बसी एक दिने ज्ञान प्रकाशिला ता मने। देवजानीर मेले थाई बोलोई तार मुख चाही। सुण सुंदरी तो धीन विषय रसे मोर मन। पशिली काम अंधकारे भास्कर जेने तम घोरे। शुण भार्गवी मोर कथा पूर्वे जे इतिहास गाथा। कहती तत्वज्ञानी जने ग्राम्य भोग को निंदी मने। से कथा कहूँ तोर आगे जेवा विषय अनुरागे। छाग जे छागी संगे तीने चरिबा अर्थे गले बने। छागी जे जलपान अर्थे कूपे पड़िला अनायते। स्वभावे कामे छाग जाति तार उद्धारे कला मती। केबे हैं उद्धारी न पारे आसी मिलिला निज घरे। सेवने वृद्ध छागे थिला कूपे से छागी की देखिला। विषाण अग्रेता उद्धरी कोले स्थापिला जत्न करी। से छाग तार संग मेले रमण करे अति भोले। अन्यान्य छागी काम बसे मिलिले सेही छाग पासे। स्थूल शरीर शुश्रूमुख रेत से चने अति दक्ष। बलिष्ठ देखी सर्व छागी ताहार प्रति अनुरागी। से को पुरुष जे छाग कला छागी की अनुराग। हईण काम ग्रह ग्रस्त छागी संगे हेला मत। से छागी कूपे पड़ी थिला देखिनी कर अवहेला। कामे छाग को कला त्याग ता प्रति होइला विराग। सतरे छागी गला बळी छाग जे पकाइब बाळी। ताहार पछे गोड़ाइला पथे छागी को न भेटिला। छागीर अधि स्वामी घरे से दुहें मिलिले सतरे। छागर लंबित वृषण ब्राह्मणे कले कछेदन। से कथा तत्वज्ञानी जने कामर भोग स्मरी मने। ताहार वृषण को नेले पुणी ता देहे लगाइले। से कथा कहूँ तोर आगे
जेबा विषय अनुरागे से छाग छागीर सहिते विषय भोगे दिना केते काटिला अपना इच्छारे तेबे संतोष नुहे थरे दिन राति शेष न जाणई निरते ताहा संगे रही तथापि न लभिला तृप्ति अग्निरे जेन्हे घृताहुति से छाग प्राय तोर संगे मुहि बुड़िली प्रेम रंगे तोहर मायारे मोहित होई न जाने मोर हित शपथ दीपे राजा होई अज्ञाने बंचाइली देही भूमि रे जेते शस्य थांती सुवर्ण स्त्री पशु जाति जे प्राणी काम बस होई एसबु ताकु न अंटई कामी पुरुषंकर मन केबे हें नहे संजमन नित्यर मंती काम भोगे अग्नि जे सने घृत जोगे सकल भूत संग छाड़ी आत्मार भावे सुख बढ़ी आत्मा को देखे सर्वदेहे ता सर्वदिग सुखमय दुर्मति जनकर मति तृष्णा को छाड़ी न पारंती शरीर जीर्ण हेले मध्य तृष्णा बारणे नाही सध माता भगिनी कन्या मेले केबे हे नथिब निरळे मन जे इंद्रियंक ग्राम बळे ताहाकु नाही सम पंडित जन मन हरे एणुके नारी संगुतरे देख मु सहस्र बरसे नित्येर मिली काम बसे निरते विषय व्यसने मन रहिला रात्र दिने मु एबे तृष्णा दूर करी विष्णु चरणे मन धरी निर्मोह होई वन स्थले रहिबी पशु गण मेले जे दुष्ट श्रुत मिथ्या कले ध्यान तहिरु दूर करे तहि संगति आत्मनाश से जाने से हु आत्मद्रोष एमंत प्रियागे कही पुरकु समीपे बसाई तार बयस ताकु देला वृद्ध शरीर आवरिला पुरकु राज्य कला राजा भाइये ता अधीन राजा द्रोही को पूर्व दिग हेला अनको उत्तरे स्थापिला जदुको दक्षिणे बसाई पश्चिम तुर्व सुख देई आनंद देई सर्व मने तक्षणे पशिला अरणे आत्मारे आत्मा ध्यान करी जोग अभ्यासे मन धरी परम ब्रह्मे से पशिला शुण हो अभिमन्यु बला एकथा देव जाने शुणी स्वामीर पथ मने गुणी संसार स्वप्न प्राय मणि एमंत भाली से तरुणी कृष्ण चरणे मन देला विष्णु मायारु से तरिला ब्राह्मण जगन्नाथ कहे सुजने कर लये नवम स्कंधे भागवत
ଯେ ଧର୍ମ ବଂଶାନୁଚରିତ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ହରି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଜାତି ଚରିତମ୍ ନାମ ଊନବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଂଶରେ ପୁରୁ ବଂଶେ ଜାତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭରତ ଚରିତ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି ସେ ପୁରୁ ବଂଶର କାହାଣୀ। ଯେ ବାଜେ ମନ୍ତେ କଲେ କର୍ମ ଯେ ବଂଶ ମଧ୍ୟେ ତୋର ଜନ୍ମ। ସେ ବଂଶେ ରାଜ ଋଷି ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପେ କହୁଁ ତୋ ଗ୍ରତେ। ଯେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେ ଜୟ ନାମ ସେ ପୁରୁ ବଂଶ ଗୁଣ ଧାମ। ତାହାର ହୋଇଲା ନନ୍ଦନ ନାମ ତାହାର ପ୍ରବିତ୍ୱନ। ପ୍ରବୀର ତାହାର କୁମର ନମସ୍ୟୁ ତାର ବଂଶଧର। ତାର ତନୟ ଗୁରୁପଦ ସୁଦ୍ୟୁଜେ ତାହାର ଦାୟାଦ। ତାର କୁମର ବହୁ ଗବ ସଞ୍ଜାତି ତାଠାରୁ ସମ୍ଭବ। ଅହଂ ଜାତି ତାର ତନୟେ ରୌଦ୍ରାସ ତାର ପୁତ୍ର ହୋଏ। ଘୃତା ଚାପ ସରା ଗର୍ଭେ ରୌଦ୍ରାସ ପୁତ୍ରେ ବହୁ ଭାବେ। ଏକୁଆରେକ ଅନୁପମ ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ରତେୟୁ କୁକ୍ଷେୟୁ ଏବେନି ସ୍ତଣ୍ଡିଳେୟୁ କୃତେୟୁ ଘେନି। ଜଳେୟୁ ସନ୍ତତେୟୁ ଦୁଇ ଧର୍ମେୟୁ ସତ୍ୟେୟୁ ବୋଲାଇ। ବ୍ରତେୟୁ ବନେୟୁ ଏ ଦଶ ଅପ୍ସରା ଗର୍ଭେ ପୁରୁ ବଂଶ। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପାଳିଲେ ସେ ମହି। ରତେୟୁ ସୁତ ରନ୍ତି ଭାର ତହୁଁ ସୁମତି ଧ୍ରୁବ ଆର। ଅପ୍ରତିରଥ ଚିନି ଜାଣ ଅପ୍ରତିରଥ ସୁତ କଣ। ତାର ତନୟ ମେଧାତିଥି ପ୍ରସ୍କସ୍ୱ ତାହାର ସନ୍ତତି। କଣର ବଂଶେ ଜାତ ହୋଇ ସଂସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲାଇ। ରୈଭ୍ୟ ଯେ ସୁମତିର ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ। ସୁନ୍ଦରେ ନାହିଁ ରୂପ ସୀମା ଶୁଣ ହୋ ତାଙ୍କର ମହିମା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ଏକ ଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲେ ବନେ। କଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ କନ୍ୟାଏ ଦେଖିଲେ। ନାନା ଭୂଷଣ ଝଟକନ୍ତି ରମାର ପ୍ରାୟେ ଦିଶେ କାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଦେଖି କାମ ବସେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଆସେ। ତାରୂପ ଦେବ ମାୟାମୟୀ ଦେଖିଣ ମନ ନର ହୋଇ। ଅଳପ ବଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମିଳେ ତାର ଆଗେ। ଆନନ୍ଦେ ତାର ଦରଶନେ ବୋଲନ୍ତି ପରି ଗ୍ରହ ମନେ। ହାସ୍ୟ ବଦନେ ତାର ପାଶେ
ମଧୁର ବାକ୍ୟେ ମନ ତୋଷେ। ହେ ଶୁଭେ କମଳ ନୟନୀ, କହ ତୁ କାହାର ନନ୍ଦିନୀ। ନିର୍ଜନ ବନେ କିମ୍ପା ଅଛୁ, କହ କାହାକୁ ବର ଇଛୁ। ତୋ ରୂପେ ଅଛି କେବା ସମ, କହ ତୋହର କିସ ନାମ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ରାଜାର ନନ୍ଦିନୀ, ଜାଣିଲି ତୋର ରୂପ ଚିହ୍ନି। ମୁଁ ଯେ ପୁରୁର ବଂଶେ ଜାତ, ଅଧର୍ମେ ନ ବଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ। ରାଜାଙ୍କୁ ଶକୁନ୍ତଳା କହେ, ଶୁଣିବା ହେଉ ମହାରାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ, ମେନକା ମୋହର ଜନନୀ। ମୋତେ ପଳାଇ ଗଲା ବନ, ପକ୍ଷୀଏ ମୋହର ଜୀବନ। ପାଳିଲେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ବହି, ଏ ବନେ ଭକ୍ଷ ଭୋଜ୍ୟ ଦେଇ। ମୁଁ ଯେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବାଳା, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା। ମୋହର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି କଣ। ଜନ୍ମ ମୋ କୌଶିକ କୂଳେ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ ଯୋଗ ବଳେ। ତୁ ଯେବେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ ମୋହର ପାଶେ ବସ। ମୋହର ପୂଜା ଘେନ ତୁହି, ନିବାର ଭୁଞ୍ଜ ଏଥେ ରହି। ଏମନ୍ତେ ତାର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ, ଆନନ୍ଦେ ବୋଲେ ରାଜା ଶୁଣି। ତୁ ଜାତ କୌଶିକର ବଂଶେ, ତୋହର ଇଚ୍ଛା ମନ ତୋଷେ। ଯେବେ ବରିବୁ ତୁହି ମୋତେ, ଏ ମୋର ସତ୍ୟ ବେଦ ମତେ। ଏସନ ସତ୍ୟ ତାକୁ କରି, ଗନ୍ଧର୍ବ ମତେ କନ୍ୟା ବରି। ସ୍ୱଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ରାଜନ, ଜାଣଇ ସକଳ ବିଧାନ। ବିବାହ କରି ତାର ସଙ୍ଗେ, ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିଲା ରତି ରଙ୍ଗେ। ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତା ସ୍ୱଭାବେ, ରହିଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଗର୍ଭେ। ସୁପ୍ରଭାତେ ରାଜା ଗଲା ପୁର, କାଳେ ତା ଜନ୍ମିଲା କୁମର। ସେ ବନେ କଣ ଋଷି ଥିଲେ, ବିଧାନେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ରାଜବଳା, ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା। ସିଂହକୁ ବାମ ଭୁଜେ ଧରି, କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ପ୍ରାୟ କରି। ରଜୁନି ବେଶୀ ତାର ଗଳେ, କ୍ରୀଡ଼ା କନ୍ଦୁକ ପ୍ରାୟ ଖେଳେ। ପୁତ୍ରର ଦେଖି ବାଳ ଲୀଳା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ମଣି, ତକ୍ଷଣେ ଋଷିଙ୍କ ଦୁଲଣୀ। ପୁତ୍ରର ହସ୍ତ ଧରି ବେଗେ, ମିଳିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ। ରାଜା ସେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ବୁଜେ ବେନି ଆଖି। ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା, ଭାବ ନ ଜାଣି ଉପେକ୍ଷିଲା।
ତକ୍ଷଣେ ଆକାଶର ବାଣୀ, ସେଠାରେ ସର୍ବଲୋକେ ଶୁଣି। ଆତ୍ମାର ରୂପେ ପୁତ୍ର ଜାତ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦାରାସୁତ। ଯେ ପୁତ୍ର ଜାତ ନିଜଠାରୁ, ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେ ନରକରୁ। ତୁମ୍ଭେ କରିଛ ଗର୍ଭାଧୀନ, ଏ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଆନ। ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ତକ୍ଷଣେ ରାଜା ତୋଷ ମନେ। ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁତ୍ର ନାରୀ, ଗୃହେ ସ୍ଥାପିଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଏମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଅନ୍ତେ, ସେ ରାଜା ହୋଇଲା ଜଗତେ। ନାମ ଭରତ ନୃପବର, ପ୍ରକାଶେ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶ ସେ ରାଜନ, ଶରୀରେ ଦିଶେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିହ୍ନ। ଚକ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଦିଶେ, ଚରଣେ କମଳ ପ୍ରକାଶେ। ତାହାଙ୍କୁ ମିଳି ଋଷି ଯୁଥେ, ସ୍ଥାପିଲେ ଅଭିଷେକ ମତେ। ସେ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ, ଧର୍ମେ ସେ ପୃଥିବୀ ପାଳଇ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ସେ ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ କରେ। 55 ଅଶ୍ୱମେଧେ, କ୍ରମେ ସେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ସଧେ। ଯଜ୍ଞରେ ବରି ଦ୍ୱିଜଗଣ, ଅନେକ ଦେଲା ଧନ ଦାନ। ସେ ପୁଣି ଯମୁନାର ତୀରେ, ଅଷ୍ଟସପ୍ତତି ଯଜ୍ଞ କରେ। ଅଗ୍ନିକୁ ବିଧିରେ ତୋଷିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଲା। ଏମନ୍ତ ନୃପ ଏକାବେଳେ, 33 ଯଜ୍ଞ କଲେ। 13,084 ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବିପ୍ରେତୋଷୀ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯଜ୍ଞେ ପାଇଲେ ଗୋରୁଦାନ। 14 ନିୟୁତ ଯେ ହସ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞେ ଦେଲା କନୃପତି। 33 ଅଶ୍ୱ ଦେଲା, ସେ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବଳା। ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମତେ, ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତେ। ଭରତ କର୍ମ କଲା ଯେତେ, ନୋହିବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ। କିରାତକଙ୍କ ଖସହୁଣ, ପୌଣ୍ଡ୍ରଶକ ଆଦି ଯବନ। ଏ ଆଦି ବିପ୍ର ବାଦି ଯେତେ, ସବୁ ଛେଦିଲା ଏ ଜଗତେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଦାନବ ସକଳେ, ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଜିଣି ବଳେ। ଦେବାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ହରି ନେଇ, ପାତାଳେ ଲୁଚିଥିଲେ ଯାଇ। ଭରତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି, ପାତାଳୁ ଆଣିଲା ଉଦ୍ଧରି। ଭରତ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କାଳେ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ତୁଲେ।
ପୃଥିବୀ ସର୍ବ ଶସ୍ୟ ଦେଲା, ଯେଣୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କଲା, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିଳାସମାନ, ସମସ୍ତ କଲା ସମ୍ପାଦନ। 27 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଭରତ ପାଳିଲା କଦେଶ, ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ କଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ତାହାର ଥିଲେ 3 ପତ୍ନୀ, ତହୁଁ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ର 3। ରାଜା ବୋଲଇ ପୁତ୍ରେ ଚାହିଁ, ମୋ ପୁତ୍ର ପରି ନ ଦିଶଇ। ରାଣୀଏ ଶୁଣି ଭୟ ଚିତ୍ତ, ବାଳପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ହତ। ଦେଖି ସେ ରାଜା ବଂଶହତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁଃଖିତ। ମୋହର ଅନୁରୂପ ପୁତ୍ର, କେଉଁ ଉପାଏ ହେବ ଜାତ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା, ମରୁତ ସୋମ ଯାଗ କଲା। ମରୁତ ଗଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରଦ୍ୱାଜ, ପୂର୍ବେ ସେ ଉତଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଜ। ଏବେ ଶୁଣ ନରନାଥ, ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରିତ। ଭ୍ରାତୃବଧୂ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ, ପୂର୍ବେ ରମିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଗର୍ଭେ ଯେ ଶିଶୁ ତାର ଥିଲା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି ନିଷେଧିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ, ଗର୍ଭ ଶିଶୁକୁ ଶାପ ଦେଲେ। ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଣୁ କଲୁ ରୋଧ, ତେଣୁ ତୁ ହୁଅ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ। ଶିଶୁର ପାଦ ଘାତେରେ ତ, ଗର୍ଭେ ନ ରହି ଭୂମିଗତ। ତହୁଁ ଯେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାତ, ତା ଦେଖି ତା ମାତା ଚକିତ। ଏମନ୍ତେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାତ, ତାହାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ ମରୁତ। ଭରତ ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହେଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ଏବେ ତାକୁ ଦେଲେ। ଭରତ କର୍ମ ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀ, ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଂଶ, ଚରିତ ବନେ କବିଂଶ। ଶ୍ରୀଶୁକ ବାଚ, ଶୋକ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭାବେ, ଭରତ ବଂଶ ଶୁଣ ଏବେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ତା ଦତ୍ତ ପୁତ୍ର, ଏଣୁ ବିତଥ ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ବିତଥ ପୁତ୍ର ମନ୍ୟୁଜାତ, ତା ସୁତ ଜୟ ବୃହତ୍ କ୍ଷତ୍ର। ତୃତୀୟ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ଚତୁର୍ଥେ ନର ହେଲା ଜନ୍ମ। ପଞ୍ଚମ ଗର୍ଗ ନାମେ ଖ୍ୟାତ, ଏମନ୍ତେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସୂତ। ନରର ତନୟ ସଂକୃତି,
ତାହାର ଦୁଇଟି ସନ୍ତତି। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ନାମେ ଖ୍ୟାତ, ରନ୍ତି ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁତ। ଯାଜସ ଇହ ପରଲୋକେ, ବିପ୍ରେ କହନ୍ତି ଏକେ ଏକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଲଭେ ଧନ ଯେତେ, ନିତେ ଭୁଞ୍ଜାଏ ବୁଭୁକ୍ଷିତେ। ନିରତେ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରିୟ, କୁଟୁମ୍ବେ ନ କରେ ସେ ସ୍ନେହ। କୁଟୁମ୍ବେ କ୍ଲେଶେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ, ଧନ ତିଥି ଅର୍ଥେ ସଞ୍ଚେ। ଘୃତ ପାୟସ ରସ ପାଣି, ନିତେ ପ୍ରୀତିରେ ସଞ୍ଚେ ଆଣି। ଅତିଥି ଅର୍ଥେ ଧନ ସଞ୍ଚେ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଦେହେ ଗୃହେ ବଞ୍ଚେ। ନିତେ ସଞ୍ଚଇ ପ୍ରାତ କାଳେ, ଯେବା ମିଳଇ ଯେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସେ ହୋଇ ଧନହୀନ, କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଥାଇ ଦିନ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇ ବଞ୍ଚେ ନିତ୍ୟେ, କୁଟୁମ୍ବ ଗଣଙ୍କ ସହିତେ। ଅନଭାବେ ତନୁ କ୍ଷୀଣ, ହେଲେ କୁଟୁମ୍ବେ ଅବସନ୍ନ। 48 ଦିନ ଗଲା, ଜଳ ମାତ୍ର ସେ ନ ପାଇଲା। କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପେ କଳେବର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ତା ଶରୀର। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ତାର ମନ୍ଦିରେ କଦିନେ। ବିପ୍ର ତିଥି ଆସି ମିଳେ, ତାର ତିଥି ପୂଜା ବେଳେ। ଆନନ୍ଦେ ଭିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଲା, ତା ଅନ୍ତେ ଶୂଦ୍ରେକ ମିଳିଲା। ଯେ ଅବା ଅବଶେଷ ଅନ୍ନ, କୁଟୁମ୍ବ କରନ୍ତେ ଭୋଜନ। ତାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣି, ବେଗେ ସେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲାଣି। ସେ ପୁଣି ଗୃହେ ଭୁଞ୍ଜି ଯାନ୍ତେ, ଶବର ଶ୍ୱାନର ସଙ୍ଗତେ। ଦ୍ୱାରେ ମିଳିଲା ରାତ୍ରେ ଆସି, ବୋଲଇ ତାର ଦ୍ୱାରେ ବସି। ଭୋ ରାଜା ଭକ୍ଷ ଦିଅ ମୋତେ, ଭୁଞ୍ଜିବି ଶ୍ୱାନର ସଙ୍ଗତେ। ଯେ ଅବା ଅବଶେଷ ଥିଲା, ତକ୍ଷଣେ ତାର ହସ୍ତେ ଦେଲା। ଶ୍ୱାନ ସಮೇତ ନ ଖାଇ, ସେ ପୁଣି ଯାନ୍ତେ ତୋଷ ହୋଇ। ଥିଲା କଜଳ ମାତ୍ର ସେ, ଜଳେ ହୋଇବ ଜଣେ ତୋଷ। ତାହାକୁ ଛଳିବା ନିମନ୍ତେ, ବିଷ୍ଣୁ ମିଳିଲେ ଜଳ ଅର୍ଥେ। ବୋଇଲେ ଜାତି ମୋ ଚଣ୍ଡାଳ, କର ପ୍ରଦାନ ମୋତେ ଜଳ। କ୍ଷୁଧାରେ ଅତିଥି କାତର, କମ୍ପଇ ତାର କଳେବର। ତାଠାରେ ଅତି ଦୟା ବହି, ଅମୃତମୟ ବାକ୍ୟ କହି। ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଠାରେ ମୁହିଁ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଇ। ଅଣିମା ଦିନିଧି ଯେତେ, ମୁକ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛଇ ଚିତ୍ତେ। ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ, ସର୍ବଦା ହେଉ ମୋର ଚିତ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର,
ମୁଁ କରେ ଲୋକ ଉପକାର। ଏମନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହି ସେରନ୍ତି ଦେବ ନର ସାଇଁ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ହୋଇ ଶ୍ରାନ୍ତ ଦେହ ଘୂର୍ଣ୍ଣନେ ଅତି କ୍ଳାନ୍ତ। ତଥାପି ଦୁଃଖ ନ ବିଚାରି ଶୋକ ବିଷାଦ ପରିହରି ପୋକଣ ଜୀବନ ଧାରଣେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତିଲା କମନେ। ଯେ ଜନ ଥିଲା ତାର ପାଶେ ସମର୍ପି ଦେଲା ସେ ପୋକଳ ସେ। ନିଜେ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହେଲା ତଥାପି ଅତିଥି ପୂଜିଲା। ଏମନ୍ତେ ତାର ଭାବ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ବୋଇଲେ ଅତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ ତୋ ଯଶର ହୁଏ ଜଗତେ। ଅନ୍ତେ ପାଇବୁ ମତେ ତୁହି ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ବର ଦେଇ। ଶୂନ୍ୟ ଯେ ଗଲେ ଚକ୍ରଧର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର। ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସର୍ବ ବିଷୟ କଲା ତ୍ୟାଗ ଚିତ୍ତରେ ଜନ୍ମାଇ ବୈରାଗ୍ୟ। ମାୟା ତାହାକୁ ନ ଲାଗିଲା ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା। ତାହାର ନିଜ ଆତ୍ମଜନ ସକଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ମଗ୍ନ। ପରମ ଯୋଗ ସେ ଲଭିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଲେ। ମନ୍ୟୁ ନୃପରୁ ଗର୍ଗ ସୂତ ତାଠାରୁ ସିନି ହେଲା ଜାତ। ତାହାର ପୁତ୍ର ଗାର୍ଗ୍ୟ ଜାଣ ସେ ପୁଣି ହୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମନ୍ୟୁ ନୃପର ଆର ପୁତ୍ର ଯା ନାମ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ତାହାର ହୋଇଲା କୁମାର ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ନାମ ତାର। ତାଠାରୁ କବିତ୍ରୟାରୁଣୀ ପୁଷ୍କରାରୁଣୀ ପୁତ୍ର ତିନି। ମନ୍ୟୁର ସେହୁ ପଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତହିଁରେ ବୃହତ୍ କ୍ଷତ୍ର। ହସ୍ତି ଯେ ତାହାର କୁମାର ବସାଇ ହସ୍ତିନା ନଗର। ହସ୍ତିର ପୁତ୍ର ଅଜମେଢ଼ ଦ୍ୱିମେଢ଼ ଆର ପୁରୁମେଢ଼। ପ୍ରିୟ ମେଧାଦି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଅଜମେଢ଼ ବଂଶେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ବୃହଦିଷୁ ଅଜମେଢ଼ର ତାସୁତ ବୃହଦ୍ଧନୁ ବୀର। ତାର କୁମାର ବୃହତ୍କାୟ ଜୟଦ୍ରଥ ତାର ତନୟ। ବିଶଦ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜାତ ତାର ତନୟ ସେନଜିତ। ସେନଜିତରୁ ରୁବିରାସ ବତ୍ସ ଯେ ଦୃଢ଼ ହନୁକାସ୍ୟ। ରୁବିରାସର ପୁତ୍ର ପାର ପୃଥୁ ସେନ ତାର କୁମାର। ପାରର ନିପ ନାମେ ପୁତ୍ର ତାହାର ହେଲେ ସତେ ସୁତ। ଶୋକ କନ୍ୟା କୃତି ଗର୍ଭରେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ। ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଯେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ ରତ। ତାହାର ପତ୍ନୀ ସରସ୍ୱତୀ
ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ତାର ସନ୍ତତି, ସେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ଯୋଗ କଲା, ଜୈଗୀ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧିଲା। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ତନ୍ତ୍ରମାନ, ଅନେକ କଲା ପ୍ରଣୟନ, ତାହାର ସୁତ ଉଦକ୍ଷଣ, ଭଲ୍ଲାଦ ତାଠାରୁ ଜନମ, ହସ୍ତି ନୃପତି ଆର ସୁତ, ଦିମିଢ଼ ନାମରେ ଯେ ଖ୍ୟାତ, ଦିମିଢ଼ ପୁତ୍ର ଜବିନର, କୃତିମାନ ତାର କୁମାର, ସତ୍ୟଧୃତି ତାର ନନ୍ଦନ, ଦୃଢ଼ ନେମିତା ତହୁଁ ଜନ୍ମ, ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ତାହାର କୁମାର, ସୁମତି ନାମେ ସୁତ ତାର, ତାର ସୁତ ସନ୍ନତିମାନ, କୃତି ଯେ ତାହାର ନନ୍ଦନ, ହିରଣ୍ୟ ନାଭ ତହୁଁ ଦୀକ୍ଷା, ପାଇ ସେ ଯୋଗ କଲା ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାମ ସଂହିତା ମାନ, କୃତିତା କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସଂହିତା ଷଡ଼ ଭାଗ କଲା, କୃତି ନନ୍ଦନ ନିପହେଲା, ଅଗ୍ରାୟୁଧ ନିପନନ୍ଦନ, କ୍ଷମ୍ୟତା ତହୁଁ ହେଲା ଜନ୍ମ, ସୁବୀର କ୍ଷମ୍ୟର ତନୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ରିପୁଞ୍ଜୟ, ବହୁରଥ ଯେ ତାର ସୁତ, ଦ୍ୱିମେଢ଼ ବଂଶେ ତେ ଖ୍ୟାତ, ପୌରୁମେଢ଼ ଯେ ନିସନ୍ତାନ, ଅଜମେଢ଼ର ବଂଶ ଶୁଣ, ଅଜମେଢ଼ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆନ, ନଳିନୀ ଗର୍ଭେ ନୀଳ ଜନ୍ମ, ନୀଳର ପୁତ୍ର ନାମ ଶାନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଜନମ ସୁଶାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତି ତନୟ ପୁରୁଜ, ଅଜ ଯେ ତାହାର ତନୁଜ, ଭର୍ମାସ୍ୱ ତାହାର ନନ୍ଦନ, ପୁତ୍ର ତାହାର 5 ଜଣ, ମୁଦ୍ଗଲ ଜମିନର ବେନି, ବୃହଦି ସୁକାମ୍ପିଲ୍ୟ ଘେନି, ଆବର ସଞ୍ଜୟ ସହିତେ, ଏ ରୂପେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସୁତେ, ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ସେ ସମର୍ଥ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାଳ ନାମେ ଖ୍ୟାତ, ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ଉତପନ, ହୋଇଲେ ଯମକ ସନ୍ତାନ, ମୁଦ୍ଗଲ ପୁତ୍ର ଦିବଦାସ, କନ୍ୟାଏ ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରକାଶ, ଗୌତମ ହେଲେ ତାର ପତି, ସତାନନ୍ଦ ତାର ସନ୍ତତି, ସତ୍ୟଧୃତି ତାହାର ସୁତ, ସେ ଧନୁର୍ବେଦେ ସୁପଣ୍ଡିତ, ତାର କୁମର ଶରଦ୍ବୀଣ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟମାନ, ଉର୍ବଶୀ ଦେଖି ବନ ଦେଶେ, ତାହାର ରେତ କାମ ବସେ, ଧରି ନ ପାରିଲା ଅଦମ୍ବେ, ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼େ ସରସ୍ତମ୍ଭେ, ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ହୋଇ ଜାତ, ବନେ ହୋଇଲେ ଅରକ୍ଷିତ, ଏମନ୍ତେ ପାହିଲାର ଜଣି, ଶାନ୍ତନୁ କରେ ଧନୁ ଘେନି, ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ବନେ ଗଲା, ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ମନ ସନ୍ଦେହେ ବିଚାରଇ, ଅଦ୍ଭୁତ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ଏହି, କିଏ କାହାର କନ୍ୟା ସୁତେ,
ବନେ ଅଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତେ ଏମନ୍ତେ ଚିତ୍ତେ କୃପା କରି କନ୍ୟାକୁ ମୋର କୋଳେ ଧରି ମନ୍ଦିରେ ମିଳି ସେ ରାଜନ କନ୍ୟାକୁ ମୋରେ ଦେଲା ନାମ କୃପାବଶରୁ କୃପ ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ କନ୍ୟାର ନାମ କୃପି ଦେଲା ଦ୍ରୋଣେ ତାହାକୁ ବିଭା କଲା ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅତି ସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭରତବଂଶାनुचरितं नाम एकविंशोऽध्यायः।